जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज हम देख क्लास 8 रो जिज्ञासा तृतीय अध्याय स्वास्थ्य संपद से विषय हम पढ़िबा। देख फास्ट कौन देइछि फास्ट पेज रे साधारण ठंडा भली संक्रमण प्रति तुम शरीर किपरि प्रतिक्रिया करे किछि प्रश्न तो पचारछि। आजिकल भी देखु बसंत किंबा पोलियो भली रोग कम व्यापुछि किंतु मधुमेह हृद समस्या साधारणतः अधिक संख्यार होउछि काहेकि जलवायु परिवर्तन जो नूतन प्रकार रोग सृष्टि हो पारे कि मानसिक चाप किंबा चिंता आमको किपरि प्रभावित करे एवं यह आमको असुस्थ करिथाय कि रोग व्यापिया समय रे निर्दिष्ट गोष्ठी काहेकि अन्य मान अपेक्षा अधिक प्रभावित होती। तुम प्रश्न गुड़िक लेख तुम प्रश्न गुड़िक लेख। तो ये जहाँ किसी प्रश्न पचार तार उत्तर से बुझेकी चैप्टर भितर देइछि आम पढ़ले आम मैंने जापर। तेणु मु आरंभ करुच्ची। फास्ट कौन कहला स्वास्थ्य कौन देख स्वास्थ्य कौन केवल रोगरे न पड़िया को बुझाए। जड़े लोक स्वास्थ्य भल अच्छी अर्थात आम साधारणतः कौन बुझा साधारण लोग कौन बुझे रोग ना कि प्रकृति में संपूर्ण सत्य नुह एटा आंशिक सत्य। सत्य कौन देख प्राचीर पत्र सन्निवेशित विभिन्न खबर कागज प्रकाशित स्वास्थ्य संपर्कित संवाद उक्ति आम देश में लोक मान स्वास्थ्य संबंध में कि सूचना प्रदान करुछि। रोग न हवा अर्थ कौन स्वास्थ्य वास्तविक स्वास्थ्य कहले शारीरिक ठीक भाव ठीक अनुभव करवा। स्वास्थ्य कहले कौन पॉइंट वन स्वास्थ्य स्वास्थ्य कहले कौन बुझ स्वास्थ्य क्या कहे यार कौन उत्तर पॉइंट वन प्रथम है शारीरिक भाव में ठीक अनुभव करवा। पॉइंट वन शारीरिक भाव शारीरिक भाव ठीक अनुभव करवा तथा रोग कौन ना माने तुम ज्वर है कि ठंडा है अन्य कौन रोग आक्रांत होना ताले शारीरिक भाव में ठीक अनुभव करवा। सेकेंड पॉइंट कौन सकारात्मक रहा सब पॉजिटिव थॉट मन भर थी कौन से काम कले काम करे उत्साह आसुव सब सब काम पाठ पढ़िया सब काम तुम्हें खुशी मन खुशी रोथु करने इच्छा हो सकारात्मक मक खाता लिखि नि परीक्षा पढ़ल लिख। आउ गोटे तृतीय जिन कौन अन्य मान सहित दृढ़ संपर्क रक्षा अंतर्भुक्त माने अन्य मान सहित सहित दृढ़ संपर्क धर घर भितर जो लोक मैंने अच्छा सहित भल संपर्क रखिपो घर बाहर परिवेश जो पड़ोशी मैंने अच्छा सहित भल संपर्क रखिपार मिसी पार्थ मिसी विभिन्न कार्य कर तीन जिन तुम कर जन व्यक्ति करें कह शारीरिक भाव में सुस्थ। जदि या गोटे सर्ट है से शारीरिक भाव में असुस्थ अर्थात से स्वास्थ्य अवस्था ठीक ना बुझिपार। देख जड़े अष्टम श्रेणी छात्र अन्य एक सहर रे
ନୂତନ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ସେ ନୂଆ ସହରରେ ନାମ ଲେଖେଇଲା। ତାର ନୂତନ ପରିବେଶରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି। ପିତାମାତା ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କଲା। ବାପା ମାଆ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ଲାଗିଥିବେ, ତାହାରି ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା। ତାର ଏକଲାପଣ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଫୋନ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇଲା। କେମିତି କଣ କରିବି, ବୋର ଲାଗୁଛି, ଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖିବି ମୋବାଇଲରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଆହୁରି ଖରାପ ଆହୁରି ଖରାପ ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ତାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ, ଟେଲିଭିଜନ ନ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଦେଖ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉପଦେଶ ଦେଲେ କି ଫୋନ ଦେଖନି, ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖନି, ମୋବାଇଲ ଦେଖନି, ଦେଖିବ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖ। ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମ ନେଇକି ଆମେ ଫୋନ କରି କଥା ହେଇଯିବା, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଦେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ନା। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲେ ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ, ରୋଗ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଥିବ। ସାଙ୍ଗ ହଉ, ସାଥୀ ହଉ, ପାଖ ପଡୋଶୀ ହଉ। ଏ ପିଲାଟି ସେୟା କରିପାରି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ କିଛି କଣ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାଳକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ତାର ଅଭ୍ୟାସ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥ କଲା? ଦେଖ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତାର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଲେଖ, ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା। କିଏ କହିଲା ନା? ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଆମେ କହୁଛୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅନୁଯାୟୀ ଖାତା ଲେଖିన ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତାର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO କଣ କହିଲା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତାର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଠିକ ଅଛି, ମାନସିକ ଭାବରେ ଠିକ ଅଛି, ସମାଜରେ ମିଶି ପାରୁନଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଉଦାସୀନ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତିନିଟାରୁ ସର୍ଟ ହେଲେ ସେ ଉଦାସୀନ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ରୋଗର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ବରଂ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିପାରିବେ। ମାନେ ରୋଗ ନାହିଁ, ସେଟା କେବଳ ସେତିକି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିପାରୁଥିବ। ଭିନ୍ନ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଥିବ। ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିବ, ତାକୁ ତା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ତାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିବ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସମକକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସମାଜ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିପାରିବ। ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଫଙ୍କସନ ଯାହା କିଛି ହବ ସମାଜରେ, ସେଥିରେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଭାଗ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରିପାରୁଥିବ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ। ଆମ କଥା ପଢିବା। ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ କ'ଣ କହୁଛି? ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଖାଇଥିବ, ପ୍ରଥମେ ସେ ମେଡିସିନ ମଣିଷ ୟୁଜ କରୁଥିଲା ଚେରମୂଳରୁ ତିଆରି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ। ଏକ ସନ୍ତୁଳନ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଶରୀର, ମନ, ପରିବେଶ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିପାରୁଥିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବ, ମନ ଭଲ ରହୁଥିବ, ପରିବେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରିଲି ମିଶି ପାରୁଥିବ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ। ଇଏ ହେଲା ସନ୍ତୁଳନ, ବ୍ୟାଲେନ୍ସ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରଖିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଋତୁକାଳୀନ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସରଣ କଲେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଦିନରେ ସକାଳୁ ଭୋର ଉଠିବ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବ, ସେ ଋତୁକାଳୀନ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ପନିପରିବା ମିଳେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଖାଇବ, ଋତୁ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସତେଜ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଜିର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି ବଦଳି ଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲାଣି, ତାର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲାଣି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପଡ଼ିବ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସାନୁପାତରେ ଏଇଟା ଲେଖ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଥାଏ ନା ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଖଣିଜ ଲବଣ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ଦରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ତନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଲବଣ ଥାଏ। ଆମେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ କଣ କହିବା? ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କହିବା। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ରହିବା ଦରକାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ତନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଦରକାର ସେତିକି ମାତ୍ରା ରହିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଖାଇବ, ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହରେ ସେଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତାହାକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କଣ? ତାହେଲେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଋତୁକାଳୀନ, ଋତୁଧାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କାମରେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ। ଥଣ୍ଡା ପଡିଲା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଗରମ ପଡିଲା କି ଗରମ ସହି ହଉନି, ବର୍ଷା କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇକି ବର୍ଷା ହଉଛି ମୁଁ ଯିବିନି ନା। ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ, ଋତୁକାଳୀନ ସବୁ ଗୁଡାକ ସକାଳୁ ଭୋର ଉଠି ପଡିବ। ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଋତୁକୁ ନିଜର ଭାବିବ, ଭାବିକି କାମ କରିବ, ବିରକ୍ତ ହବନି, ଅଶାନ୍ତି ହବନି। ଗଲା ତା ଛଡା ସତେଜ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ଡେଲି ଗାଧେଇବ, ଗାଢ ନିଦ୍ରା 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ, ଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ, ୟାଠାରୁ ଭାବନାକୁ ପୁରେଇକି ମନକୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବନି। ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ସବୁ ମିଶିଗଲେ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା। ଯାହା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଏ। ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି କହିଛି କଣ ଆମେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବା? ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଅର୍ଥ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ କଣ? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା, ସଫା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବ, ସବୁଦିନ ଗାଧେଇବ, ଦେହକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ, ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ, ଠିକ ନିଦ୍ରା ଯିବ, ପରିବାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ। ଗୋଟେ ରୁମରେ ବସିକି ଚୁପ୍ ମାରି ବସିବନି, ପରିବାର ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବ। ତା ସହିତ ମିଶିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଯଦି ମିଶି ପାରୁନାହଁ ମିଶିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯଦି ପାରୁଛ ତ ଭଲ କଥା। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ କହିଲେ ଯାହା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଜିନିଷ ନେଇ ଚାଲିଛି, ତ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖିବ, ମନ ଖୁସି ରଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆହାର ବିହାର, ଶରୀରର ଦୋଷ ସମୂହ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆହାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଗଲୁ, ଶରୀର ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ଖାଇଲେ ଶରୀର ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ଦୋଷ ମାନଙ୍କର ସମତା ଆସିଥାଏ ସମାନ, ସେ ଔଷଧରେ ଶରୀର ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଔଷଧ ଆମେ ଖାଇବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମେଡିସିନ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ମେଡିସିନ ନା, ରୋଗ ହେଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଇବ, ଅଧିକ ନୁହଁ।
ଡକ୍ଟର ଯେତିକି ଲେଖିଥିବେ ସେତିକି ଖାଇବୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତମ ଶରୀର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ବୈଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ତୁମର ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ତାଲିକା କରିଛନ୍ତି କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖ, କି କୋଉ କୋଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଗୁଡ଼ା ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛ, ତୁମେ ଆଉ କଣ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିମ୍ନ ଥିବା ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼। ତାଲିକା ଦେଇ ତା ଯୋଡ଼ିବ। କଣ ଦେଇଛି? ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ, ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖ, ସଫାସୁତୁରା। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କର, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯାହା ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ କୋଉଟା? ଏ ତ ଭଲ ଜାଣିଲ, ତୁମ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଭଲ ନୁହଁ? ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତେଇବା, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ତୁମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୁମକୁ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ବାକି ଯାହା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପରଦା ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ମାନସିକ ଚାପ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇବା ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସବୁ, ଚିଲି ଚିକେନ ପକୋଡା, ବର୍ଗର, ପିଜା ନା ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଆମ ବେଳେ ନଥିଲା, ନାହିଁ ମୋର ସେସବୁ ଖାଇବାରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ସେଇଟା ବୁଝିବ ନା ଏଇଟା ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମେ ଖାଇବାନି। ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଯଦି କଣ ହଁ ଏଇଟା ସେ ଜାଣିଲ ବହୁତ ଡେରିରେ ଖାଇବ କଣ? ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇବ କଣ? ସକାଳୁ ରୁଟି ଖାଇବ, ତରକାରୀ ଖାଇବ, ସବଜି ପନିପରିବା ଯେତେ ତରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବ। ଗଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଡେରିରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ନ ହେବା। ବହୁତ ଡେରିରେ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଶୋଇଲେ, କି ଫୋନରେ କଥା ହେଇ ଶୋଇଲେ, ନିଦ ଠିକ ହେଲାନି। ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଖାଦ୍ୟ ଛାଡିବା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବା, ମୁଁ ଖାଇବି। ବିଶେଷ କରି ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇ କିଛି ଗ୍ଲାସ ଜଳଖିଆ ଖାଇବି, ତାଦ୍ୱାରା ତ ଲୋ ବିପି ହେଇଯାଏ, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଆମ ଶରୀର ମନର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେଲେ ହବନି, ମନ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର, ମନ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସହ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ। ତୁମେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଓ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲ, ସେଥିରେ ତୁମେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ କାରଣ ଉପରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି କାରଣ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି। ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଆମେ କିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଆମ ପରିବେଶ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ତ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କାରଣ। ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖ। ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବ? ଏକ ସୁସ୍ଥ
ଜୀବନ ଶୈଳୀ କଣ ହବ? ଜୀବନ ଶୈଳୀ କଣ? नंबर 1 कौन? प्रचुर फल पनीपरिया और शस्य शस्य जातीय संतुलित खाद्य खाओ। अनेक प्रचुर फल खाइब, पनीपरिया खाइब, आ कौन? शस्य जातीय संतुलित खाद्य खाद्य संतुलित खाद्य कहीं लिखला? कहीं देख तुम्हें कौन कौन सी पार्टिकुलर जिनस को अधिक मात्रा खाइले भी खराब, अधिक विटामिन शरीर गले खराब, अधिक शस्य खाद्य शरीर गले खराब। तो जी शरीर आवश्यक होती आम खाइबा, बुझल? तुम आगुरी पढ़ीच जीवसार अभाव कौन रोग हुए, पुष्टिसार अभाव कौन रोग हुए, स्नेह सार श्वेत सार सब पढ़ीच। आ गोटे कौन? प्रक्रियाकृत चर्बीयुक्त और चीनीयुक्त खाद्य पानीय परिहार करवा। मन रख, तू चर्बीयुक्त फैट, चीनीयुक्त चीनी अधिक रोचे, मिठा चॉकलेट, दांत तो कौ खाइब ता छड़ा शरीर खराब। और पानीय खाद्य जो ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स पानीय एटा सब परिहार कर खाइब, किंतु अल्प खाइब, परिहार कर अल्प खाली स्वस्थ हेनी। आउ कौन? बाहर खेल चलो कौन फ्री बाहर खेल अम्लजान तो मिल स्वास्थ्य भल रहा, बाहर खेल चलो चलो कौन देखो आजिकल जहाँ डायबिटीज रोग हो डाक्तर कहते चल चलने डायबिटीज कंट्रोल हम। तो आम जो जीवन शैली जो परिवर्तन है आमको रोग हो बर्तमान स्कूटी नहीं नहीं सब बाहरी जाऊँच ना साइकेल चलाऊँ, मुख्यतः चलिया दरकार ना खेला खेली भी कौन तेणु चलिया पड़ो चलो दौड़ तुमने पिला तो दौड़ स्वास्थ्य चलो स्वास्थ्य निश्चय भल रहा। साइकेल चलेब साइकेल चलेब व्यायाम व्यायाम कर और शारीरिक भाव में सक्रिय रुह। व्यायाम व्यायाम कौन ना एक सुस्थ जीवन शैली हूँ या कौन? फोन टेलीविजन देखा समय सीमित कर, देख मना नहीं या देखापी मन खुशी करने, किंतु अल्प समय फोन और टेलीविजन देखिबा समय सीमित कर, देखिबा समय कमे दब क्या मन को फूर्ति करा पड़ो। देख किंतु अल्प देख, पढ़ाई मोबाइल फोन यूज कर सीमित करवा। आ कौन? तुम शरीर और मन को विश्राम दबा सह सुस्थ हवा पर्यंत निद्रा जीवा।
फाइव रे कौन अच्छी शरीर ओ मन को विश्राम दब रेस्ट नब शयन कर 7-8 घंटा शुब नियमित भाव में जोग प्राणायाम भली सरल व्यायाम अभ्यास कर निशा सेवन करिवो नहीं व्यायाम तो करिवो हम ऑलरेडी कहि सारिछि निशा सेवन हाँ एटा शरीर को तो निश्चय क्षति करिवो तुम शुणुथुबो ए बहुत खराब अभ्यास सेवन न करिवा नहीं तो करिवा नहीं आजिकल दुनिया कौन निशा पछरे पड़ी जहाँकि परिवार नष्ट कर दौर व्यक्तिर स्वास्थ्य खराब हो जाऊँगी विभिन्न शरीर विभिन्न अंग अभ्यंतर अंग नष्ट हो जाऊँगी तो निशा केबे भी पिला माने मो एडवाइस कि तुम मानिब तेज कौन निशा सेवन करनी अभ्यास पड़ी ना तो ठीक अच्छे है हम दरकार नहीं से जिनस हम अभ्यास करवा ना यही मनोवृत्ति रख मु निशा सेवन करी पाठ पढ़ तुमको एडभाइस दूसरी तुम थ्रोरे समाज को निशा सेवन ही दुखर कारण शरीर नष्ट हम अंग नष्ट हम परिवार परिवार कौन आर्थिक पारिवारिक स्थिति खराब हो तेणु ये बहुत खराब जिनस अभ्यास कर थोड़ा अभ्यास कले छाड़ा कष्ट हम बुझिपारे नहीं तेणुक अभ्यास न कले भल गला खाता सब लेखि नियो देख दीटी चित्र देती चित्र गोटे देख तुम्हें क्यों खेल पड़िया खेलिया पसंद कर कहीं आम मध्य अधिकांश प्रथम चित्र देख पूरा कौन अच्छी प्रथम चित्र देखा जाइथिबा खेल पड़िया खेल पसंद कर कारण प्रथम चित्र जो देखी बही तुम प्रथम चित्र जो देखी कौन से खेल पड़िया खेलिया पसंद कर कारण यह परिष्कार अच्छी कौन परिष्कार अच्छी उपयुक्त रक्षण रक्षणाबेक्षण करा सुंदर देखा जाए बुझिपारे यहाँ उपयुक्त गला द्वितीय चित्र देख खेल पड़िया प्रदूषित अपरिष्कार माछी मशा द्वारा परिपूर्ण एपरी अंचल रोहुवा लोक रोगाक्रांत हो पाजा बसंत मिलमिला विभिन्न रोग जलवाहित वायुवाहित स्पर्श द्वारा एसबू हम कीटपतंग द्वारा तासा भल अभ्यास ग्रहण करवा सुस्थ जीवन शैली पालन सहित भल अभ्यास ग्रहण कर कही सुस्थ जीवन शैली पालन सहित आम निजको आम चारिपाख को सफा रखा तुम के धुआं कि धूली स्थान में प्रश्वास देवा कष्ट अनुभव करछे कि धूली अच्छी धुआं अच्छी निश्चय कष्ट अनुभव कर कारण स्वच्छ वायु एवं जल आम स्वास्थ्य गुरुत्वपूर्ण वायु स्वच्छ हम अम्लजान अधिक थी अधिक विषाक्त गैस नथिबो बा कम परिमाण थी विषाक्त गैस तो जहाँ पीछे मात्र रहा कारण स्वच्छ वायु स्वच्छ जल आम स्वास्थ्य दरकार ना आमको रोग हम सहर गुड़िकर जानवाहन कारखाना द्वारा होता वायु प्रदूषण बर्तमान प्रबल मात्रा बढ़ी गाड़ी घोड़ा प्रबल मात्रा बढ़ी वायु प्रदूषण काश हम कि श्वास रोग भाई समस्या छिंक इत्यादि ये हम आजिकल देख छिंक मुझे देखुची प्रबल मात्रा हो वायु प्रदूषण द्वारा हो श्वास रोग हमार संभावना अच्छी काश हम वायु विशुद्धता जानवे आमको वायु गुणवत्ता सूचक एयर क्वालिटी इंडेक्स साहाय्य करे तो देख वायुटा केते विशुद्ध अच्छी केमी जानव वायु
ବିଶୁଦ୍ଧତା ଯନ୍ତ୍ର এটা କଣ? ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଆମେ କଣ କହିବା? ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକ বা ইংরেজিতে କହିଲେ এয়ার କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସର୍ଟରେ କହିବ AQI। ଇଏ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବ ବାୟୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା କେତେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି। ସେଭଳି ଏ ମଝିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ରୋଗ ହବନି। ତ ସୁସ୍ଥ କେବଳ ଶରୀରରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ଏହା ଆମର ଭାବନା ଓ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଏବଂ ଏକ ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ରହୁ, ତଥା ଯଦି ଆମେ ଏକାକୀ ରହିବା କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା, ଏ କଥା ସବୁ କହିସାରିଛି। ହସିବା, ମଜା ମଜା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆମ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆମ ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାର ମାନେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କ୍ଳାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷଣ ଥକି ଯାଇଛ, ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଇପାରେ, ଫୋଟକା କିମ୍ବା ଶରୀରର ଫୁଲା ଭଳି ସଂକେତ ଆଦି ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛୁ। ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ଲକ୍ଷଣ, ରୋଗ ହେଇଛି। ଲକ୍ଷଣ କଣ? ବା ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛୁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମାପ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତା ହଉଛି ଯେପରି ଜ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା। ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗ ଥିଲେ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁ। ଲକ୍ଷଣ ସଂକେତ ହେଲା କଣ? ସଂକେତ ହଉଛି ଶରୀର ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧି। ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଲେଖ, ଲକ୍ଷଣ। ନମ୍ବର 1 ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଲକ୍ଷଣ କଣ? ନା ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲ ଶରୀରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଣ? ସଂକେତ। ଯାହାକୁ ମପା ଯାଇପାରିବ। ସଂକେତ କଣ? ନା ତୁମ ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ଆସିବ, ଟାଇଫଏଡ ହେଇପାରେ, ଜ୍ୱର ଆସିଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇପାରେ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶରୀର ଅଙ୍ଗ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। ଗଲା। ରୋଗ ଓ କାରଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଶରୀର କିମ୍ବା ମନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ରୋଗଟା ଗୋଟେ କଣ? ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଶରୀର କିମ୍ବା ମନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ये लेख रोग रोग क्या कहुए स्वास्थ्य विषय पढ़ी स्वास्थ्य रोग एका नुह क्या कहुए उत्तर कौन हम प्रश्न देख रोग होउछि एक अवस्था कंडीशन सिचुएशन एक अवस्था जहाँ शरीर किंबा मनर साधारण कार्य को प्रभावित करे परीक्षा पड़ा रोग क्या कहुए लिखा उत्तर प्रश्न जिते गोटे एका रोग अवस्था शरीर मन को प्रभावित करे जिते गोटे एकाकी अंग कि अंग संस्था ठीक भाव कार्य करने बंद कर दे गोटे अंग अंग संस्था अंग को नहीं अंग संस्था गठित ठीक भाव कार्य करने बंद करदे किसी रोग किंबा किसी रोग बीजाणु भूताणु कृमि किंबा आदि प्राणी कवक भली अणुजीव एककोशी प्राणी एम द्वारा भी होता है अंग जदि ठीक भाव कम कला नहीं बा अंग संस्था ठीक भाव कम कला नहीं किंबा बीजाणु भूताणु कृमि किंबा आदि प्राणी कवक भली अणुजीव मान द्वारा रोग भी सृष्टि हो पारे ये रोग सृष्टि करुवा जीव मानक रोग कारक बा रोग रोगाणु अणुजीव कहुए ये आउ प्रश्न आसला रोग कारक बा रोगाणु बा रोगाणु अणुजीव इंग्लिश से कहूँ पैथोजेन्स क्या कहुए प्रश्न उत्तर कौन हम प्रश्न रोग क्या कहुए प्रश्न था उत्तर लेख रोग सृष्टि करुवा रोग सृष्टि करुवा जीव मानकु रोग कारक बा रोगाणु अणुजीव कह जाए अच्छा तो जे रोग सृष्टि कर रोग कारक रोगाणु अणुजीव बा पैथोजेन अन्य रोग गुड़िक रोग सृष्टि कले कौ माने बीजाणु भूताणु कृमि आदि प्राणी कवक ये अणुजीव माने अन्य रोग गुड़िक संक्रामित खाद्य संक्रामित हो गला पुष्टिहीनता
शरीर में कौन सी जीवसार कि श्वेतसार अभाव घटिला कि अस्वास्थ्यकर जीवन शैली अस्वास्थ्यकर स्थान बास कर रोग हम किसी रोग अल्प समय पर शरीर रही थाए एवं अन्य केतक दीर्घ समय पर जारी रहा किसी रोग अल्प समय पर है जमी ज्वर 3-4 दिन पर भल हो आउ किसी रोग दीर्घ समय पर धरी रही शरीर एनिमंत नियमित चिकित्सा दरकार जत्न आवश्यक रोग गुड़ी को से कारण और व्यापार पद्धति आधार 2 भाग व्यक्त करा जायछि। लेख रोग गुड़ी को सेमानंकर कारण एवं व्यापार पद्धति अनुसार व्यापार पद्धति अनुसार पद्धति आधार केते भाग रे विभक्त करा जायछि केते भाग रे विभक्त करा जायछि कौन कौन इत्यादि ता विषय लिख है ओ से विषय लिख है। अच्छा देखो तेणु रोग गुड़िक से कारण कारण एवं व्यापार पद्धति अनुसार आम कौन करूँ 2 भाग विभक्त कर 2 भाग गोटे है कौन अणुसंक्रामक नंबर 1 अणुसंक्रामक नंबर 2 संक्रामक चलो बर्तमान देखो अणुसंक्रामक रोग ये कौन किसी रोग जेपरिक श्वास रोग मधुमेह डायबिटीज कर्कट कैंसर इत्यादि रोग कारक अणुजीव मान द्वारा रोग कारक अणुजीव मान द्वारा बाटे नाही एवं जड़े संक्रामित व्यक्ति ठारू अन्य व्यक्ति को भी व्यापी ना संक्रामित हेब ना जन पाख जन को श्वास रोग हो मधुमेह डायबिटीज हो कर्कट रोग हो अन्य व्यक्ति को पास कर अर्थात अणुसंक्रामक रोग संक्रामित कर साधारण कौन पे ना जीवन शैली खाद्य परिवेश सहित जड़ित जीवन शैली परिवर्तन लेख एटी उत्तर किछि रोग जेपरिक श्वास रोग मधुमेह,
कर्कट इत्यादि रोग कारक अणुजीव मान द्वारा हुए नहीं। रोग कारक अणुजीव मान द्वारा व्यापे नहीं ना हुए नहीं। नहीं एगुड़ साधारणतः जीवन शैली खाद्य देख एगुड़िक साधारणतः कौन जीवन शैली खाद्य जीवन शैली खाद्य ओ परिवेश सहित परिवेश सहित जड़ित गोटा पढ़ी मन रख प्रैक्टिस कर अणसंक्रामक रोग आउटला संक्रामक रोग सेटा कौन खाता लिखि नियो ये मुझे लिखुची संक्रामक रोग रोग ये कौन हम ना रोग कारक अणुजीव द्वारा होउथिबा रोग गुडी को संक्रामक रोग कहा जाए जमती बैक्टीरिया द्वारा भाइरस द्वारा बीजाणु द्वारा भूताणु द्वारा जो अणुजीव द्वारा जो रोग हुए द्वारा संक्रामक रोग लिखि दियो रोग कारक अणुजीव द्वारा होउथिबा रोग कारक अणुजीव द्वारा होउथिबा रोग गुडी को संक्रामक रोग कहा जाए। आउ कौन एगुड़िक जड़े व्यक्ति ठारू अन्य व्यक्ति व्यापी पारे संभावना अच्छी एगुड़िक लेख एगुड़िक जड़े व्यक्ति ठारू अन्य व्यक्ति को व्यापी पारे। अच्छा आउ कौन उदाहरण कौन टाइफॉइड डेंगू फ्लू मिलमिला कोविड-19 का तुम जानिଛ उदाहरण दे दियो टाइफॉइड जानिଛ टाइफॉइड टाइफॉइड अगला कौन उदाहरण होची टाइफॉइड पर लिखला कौन अच्छे ना डेंगू डेंगू जानिଛ डेंगू ज्वर ये बहुत मारात्मक डेंगू साधारण ठंडा तो तुम अनुभव करछ फ्लू तुम ठंडा रोग साधारण होची समस्त प्राय मिलमिला ये सब पढ़िया आम मिलमिला कोविड-19 कोविड-19 तो मान केमती
ତା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିଥିଲ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଭାରତରେ ହୃଦରୋଗ, କର୍କଟ, ମଧୁମେହ, ତିନିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହୃଦରୋଗ, କର୍କଟ, ମଧୁମେହ ଭଳି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ନନ୍ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି, ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ହେଉଛି ବୟସ ହେଲେ, ହେଲା। ଆଗରୁ ବି ହବ ଯଦି ତୁମେ ପରିବେଶ, ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି, ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନ ବଦଳାଇବ, ତାହେଲେ ଆଗରୁ ବି ହେଇପାରିବ, ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାହା କହିଲି ତାହା କହିଲା, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ଆଗ ଜୀବନଶୈଳୀ ନାହିଁ, ଢିଙ୍କି ଗୁଡ଼ା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଢିଙ୍କି ଗୁଡ଼ା କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଏସବୁ ବା ପନିପରିବା ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଉଥିଲେ। ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି। ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଯେପରି ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, କମ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଶରୀରର ପରିଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି ଲୋକଙ୍କର, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ କ'ଣ, ଯେପରି ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି, ଜୀବନଶୈଳୀ, ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ଯେତିକି ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େଇବି। ସବୁ ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୋ ପଢ଼ା ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ନା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।